Okay. This was actually the architecture that we started discussing in the last class. Some of the components are known to you, and we have started with the discussion regarding registers, or rather register bank. So these are the main parts. Register file, I mean, these are the main parts of the processor. I think we have already mentioned about this. Register file, booth multiplier, barrel shifter, arithmetic logic unit, which is a component which is present in almost all processors. Then control unit, and we started with registers. So this ARM processor totally had 37 registers, out of which 31 are general purpose registers, each of 32-bit. ആകെ 37 registers ഉണ്ട്. അതിൽ 31 registers 32-bit registers ആണ്. They are general purpose registers, and 6 status registers. I think we have discussed all these points. At any one time, 16 registers and 1 or 2 status register will be visible to the programmer. That is 16 register in the sense R0 to R15. These 16 registers along with 1 or 2 status registers. 6 status registers ആണുള്ളത്. അതിൽ 1 or 2 status registers along with 16 register general purpose registers will be visible or will be seen by the program. In all modes, 16 registers R0 to R15 are directly accessible. Set of modes. Operating modes we have got 7 operating modes, and in all those modes, these 16 registers are directly accessible. Either 16 registers R0 to R15. This architecture speciality, this is actually a load store architecture in which all the data processing takes place in the registers. So the registers in other importance, so that's why we are discussing the registers as a separate topic itself. So in this registers in the case, value just we have R0 to R15, out of which except R15 all are general purpose. R15 general purpose in the sense, general purpose is general store. We store using the registers for storing both data as well as address values. That is general purpose. Registers are used to store the data and address values in general. So these, out of these 16 registers, R0 to R15, except R15, all are general purpose registers. That is, they are used for storing address or data values. R15 having a special purpose, it is used for storing the program counter value that we have already told in the last class. R15 storing, ഇതിൽ കുറച്ച് registers എന്തൊക്കെയാ store ചെയ്തിരിക്കുന്നത് just മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. R15 is used, that is the 16th register. R15 എന്ന് പറയുന്നത് 16ാമത്തെ register ആണ്. ആ R15 hold ചെയ്യുന്നത്, it holds the value of program counter. Okay, program counter stores the address where the next instruction is to be fetched. അടുത്ത fetch ചെയ്യാനുള്ള instruction address ആണ് program counter ഉള്ളത്. So R15 holds that address value. Then we have a 17th register which is used for storing the current program status register. Okay, CPSR, current program status register ആണ് 17th register നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It is also accessible. It contains condition, code flags and current mode bits. Current mode bits എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമുക്ക് 7 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ്സ് ഉണ്ട്. In general we are speaking about 7 modes. ഈ ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെപ്രസെന്റഡ്, റൈറ്റ്? ഇത് ഏത് മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെപ്രസെന്റഡ്. ആ റെപ്രസെന്റേഷനും വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ദ CPSR. വെച്ചാൽ സപ്പോസ് സിൻസ് യു ആർ ഹാവിംഗ് 7 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ്സ്, 000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡ്, 001 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ സെക്കൻഡ് മോഡ്. അങ്ങനെ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, ദാറ്റ് ബിറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഓൾസോ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ 17th register, CPSR. അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് കണ്ടീഷൻ, കോഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ആൻഡ് ദ കറന്റ് മോഡ് ബിറ്റ്സ്. ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് മോഡിലാണെന്നുള്ള ബിറ്റ്സ്, the bits corresponding to the mode of operation, that is also stored in the CPSR, current program status register. It can be thought of as an extension of PC, program counter extension. Then R15 is used as a subroutine link register. This I have told in the last class. നമുക്ക് subroutines usually വരുന്ന functions ന്റെ കേസിലാണ്. Subroutines ഉള്ള സമയത്ത് the program counter value എന്ന് വെച്ചാൽ R15 ലുള്ള value will be copied in the R14. So that's why we call R14 as a subroutine link register. Okay, subroutines വരുന്ന കേസിൽ, that is when there is a branch operation. നമ്മൾ currently പോകുന്ന path അല്ലാതെ we have a branch operation to be performed. അങ്ങനെയാണല്ലോ subroutines വരിക. വേറൊരു ആ റെഗുലർ പാറ്റേണിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ സബ്റൂട്ടീൻസ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വാല്യൂ 15, that value will be stored in
R14 also. Is that clear? That's why R14 is called subroutine link register. Then we have program status register. I mean, the program status register is like, you know, the general status flags, right? Z stands for zero flag. E flags are changed down when we perform an operation, right? Or ALU operation performed, based on that result, these flags will be changed or updated. We have a zero flag, then sign flag, V stands for overflow flag, and C for carry flag. Note Z for zero, sign, S for sign, V for overflow flag, and C for carry. So these are the general process of flags. The mode bits also exist in the program status register that we have already told. Mode bits and that these mode bits actually tells us which mode the system or the processor is working with. Then along with that, some special registers are also there in the and they are used like instruction register, memory data read, data write, and memory address registers. So ingeneyaanu a total of 37 registers varunathu. So this is what you are expected to write when you are asked for registers. So architectural first and foremost thing is explanation regarding registers. So just have a recap on that. We have 37 registers, out of which 31 are general purpose registers. These 31 registers are 32-bit registers. At any one time, 16 general registers, that is R0 to R15, and 1 or 2 status registers will be visible to the programmer. In all modes of operation, these 16 registers are directly accessible. Then R15 is used to hold program counter value. R14 is used to store a copy of R15 when there is a subroutine happening. In such case, R14 stores a copy of R15. Then you have a 17th register for storing what? CPSR, current program status register. It contains the status and certain condition processor flags like Z, S, V, that is overflow and carry. Along with this, we'll be having some special registers like memory read, instruction register, write, and memory address registers. So this is actually the general concept on registers. Okay. Can I move to the next topic? അടുത്ത ബ്ലോക്കിലേക്ക് നീങ്ങാം. നിങ്ങളിപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 7-8 പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 5 പോയിന്റ് വരെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് എപ്പോഴും എഴുതാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ചിലത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഓർത്ത് വരിക. ഇപ്പൊ ഈ 17th രജിസ്റ്റർ, ഇപ്പം ഓരോ രജിസ്റ്ററിലും എന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്താ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ആർക്കിടെക്ചർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ ആർക്കിടെക്ചർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദാറ്റ് ഫിഗർ അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ എ 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് 5 മാർക്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദീസ് ബ്ലോക്സ്. അതിൽ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു 8-10 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിലൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 to 6 പോയിന്റ്സ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. വെൻ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ തിങ്സ് യു നീഡ് ടു റീഡ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. Examination point of view, you should write at least 5 to 6 points from these registers topic itself. Can we move to the next topic? ഒരാളെ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എവിടെ റെസ്പോൺസ്? എവിടെ? എല്ലാവരും മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കണോ? Where is Deepthi? Aparna? Okay. Next, this is a common topic. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. Arithmetic logic unit, from the figure, ഈ ഫിഗറിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. You will be having an ALU. In that ALU, you can see one of the input is coming through the A bus from the register. നമ്മുടെ ഡേറ്റ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഡേറ്റ ഓർ അഡ്രസ് വാല്യൂസ്. ആ ഡേറ്റ അപ്പം ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലുണ്ട്. ഏത് R0 to R15 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെറ്റിലെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ വി ആർ ഹാവിങ് അവർ ഡേറ്റ. ഡേറ്റ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു? വി ഹാവ് കോപ്പീഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി, അല്ലെ? മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ വൺ ഓഫ് ദി ഡേറ്റ from the register bank will be directly sent to the ALU through the A bus. A bus directly will be sending one data. ALU actually performs 32-bit operation. That is, both the operands will be 32-bit.
ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് it will be 32 bit ആയിരിക്കും. So inputs will be 32 bit also. So one data is directly sent to the ALU through the A bus and the other is sent through the B bus via barrel shifter. Barrel shifter എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഒരു ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ALU it will be performing an operation on 2 inputs, right? രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ആക്കി എടുക്കുക, രണ്ട് 32 bit inputs ആക്കി എടുക്കുക. One is directly sent through the A bus and the other through the B bus via barrel shifter. So barrel shifter is actually it's a general shifter. നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ COA പഠിച്ച സമയത്താണ് നമ്മൾ ASR അരിത്മെറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, അരിത്മെറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്, ലോജിക് ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്, ലോജിക് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, റൊട്ടേറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജനറൽ ഓപ്പറേഷൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ബാരൽ ഷിഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഡു യു റിമെമ്പർ? ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പോയിന്റ്സ് വെച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഇൻപുട്ട്, ഏത് ഡേറ്റയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ ബി ബസ് അല്ലേ. ആ ബി ബസിൽ നിന്നാണ് ആ ഡേറ്റ ബാരൽ ഷിഫ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇനി എത്ര എമൗണ്ട് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഹൂ വിൽ ടെൽ? ആരാ പറയുക എത്ര എമൗണ്ട്? യു ഹാവ് എ 32 bit വാല്യൂ, അതിനെ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അതിനെ ഇത്ര ബിറ്റ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഹൂ വിൽ ടെൽ ദാറ്റ്? ഹൂ വിൽ ഗിവ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ? Can anyone tell based on our previous year COA ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? Who will give that information? എത്ര ബിറ്റ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക? ഹരിത. ഹരിത കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരിത കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറാ? ഹലോ, ആ പറയാവോ ഹരിത? ഈ ബാരൽ ഷിഫ്റ്റർ യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനിയും ഇതിൽ എത്ര ബിറ്റ്സ് വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അല്ല, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലുള്ളത് നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് ആണ്. അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണോ അതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലുള്ളത്. നമ്മൾ COA പഠിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സമയത്ത് എത്ര ബിറ്റ്സ് വെച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അഭിജിത്ത് പറയാമോ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 32 bit ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മൾ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? R ടൈപ്പ്, I ടൈപ്പ്, J ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതില് കുറെ ഫീൽഡ് ഇല്ലേ? ഓപ്പ് കോഡ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫീൽഡായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 5 ഫീൽഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ബിറ്റും ഇന്നതാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഫംഗ്ഷൻ, ഓപ്പ് കോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അതിലൊരു ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എനിവേസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അത് കാര്യം. നമുക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ ഉള്ളൂ. ബാരൽ ഷിഫ്റ്റർ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡേറ്റ. നമുക്കൊരു 32 bit ഡേറ്റ ആണ് ബാരൽ ഷിഫ്റ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. We need to perform shifting operation or rotation operation on that data. ഇനി എത്ര ബിറ്റ്സ് വെച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ഓർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് that will be taken from the instructions. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ it will be 32 bit, right? അതിനെ നമ്മൾ ബിറ്റ്സ് വൈസ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ COA പഠിച്ച പോലെ തന്നെ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഓപ്പ് കോഡ്, ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഷിഫ്റ്റ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ 5 ബിറ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളത്? നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പാർവതി, ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്? പാർവതി പ്രസന്റ് അല്ലേ? പാർവതി is not there. അശ്വിത ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഓർക്കുന്നില്ലെന്നാണോ ഉണ്ടെന്നാണോ? കേട്ടില്ല. ഓർക്കുന്നേ ഇല്ല. നീ R ടൈപ്പ്, J ടൈപ്പിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആ പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് R ടൈപ്പ്, J ടൈപ്പ്, I ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു.
ഉണ്ട്. അതിൽ ഐ ടൈപ്പ് 32-bit ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിക്കോളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് 5 bits represents opcode, പിന്നെ represents the another field, shift, അങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സോ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഒരു പാർട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എത്ര ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇൻ ഷോർട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. The number of bits by which the data has to be shifted is actually taken from the instruction field. ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലെ ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ബാരൽ ഷിഫ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ എത്ര ബിറ്റ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലെ ഒരു ഫീൽഡ് ആണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലെ ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ the instruction will be a 32-bit instruction. We will be dividing that instruction into number of fields. Out of that one field will be the shift amount. നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീൽഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Shift amount, that is how much bits should it be shifted. So that's what I wanted to tell. Anyways, arithmetic logic, only we have two 32-bit inputs. The first comes from the register file while the other comes from the shifter. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ALU outputs modify the status register flags. അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ALU ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ്സ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. If you are performing a subtraction operation, you are subtracting two same numbers, അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. You are trying to subtract 5 and 5. 5 minus 5 0 ആയിരിക്കും. So 0 നിങ്ങളുടെ ആൻസർ 0 ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 0 flag. That was one flag, right? Z flag will be set. If you are generating a carry, you will be having a carry flag set. If you are having an overflow flag will be set. So this ALU output usually modifies the status register flags. These 3 points you should remember. We are dealing with 32-bit inputs. The first input is directly taken from the register and the other is taken through the barrel shifter. A bus one is A bus and the other is B bus. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക. Then you have the booth multiplier. It's actually a multiplier unit that you can see here. You have a multiplier register here at the central portion, A bus in order. So booth multiplier actually works on 3 32-bit inputs. All the inputs come from the register file. The multiplier output, booth multiplier actually works on inputs. ഈ 32-bit inputs മൂന്നെണ്ണവും വരുന്നത് രജിസ്റ്റർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, രജിസ്റ്റർ ഫയലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ if you get an output which is more than 32-bit, അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ you would be taking the 32 least significant bits of the product. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിലെ 32 least significant bits മാത്രമേ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലയർ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. Okay, you will be dealing with 3 32-bit inputs. All the inputs are coming from the register file and the multiplier output is only the 32 LSB bits of the product. Productന്റെ least significant bits ആയിട്ടുള്ള 32 bit values മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബൂത്ത് മൾട്ടിപ്ലയറിന്റെ കേസിൽ. So that's what we need to know about booth multiplier. Then we have the barrel shifter. Okay, this is already told. I'll just read it out. Barrel shifter has a 32-bit input to be shifted. It's 32-bit everywhere. Ella caseilum you will be having a 32-bit input since we are dealing with 32-bit data. This input is coming from the register file or it could be an immediate data. ഒന്നുകിൽ രജിസ്റ്റർ ഫയലിൽ നിന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്താ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന്. നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഡയറക്ട്ലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡും ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആഡ് എ കോമ ബി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോത്ത് ആർ രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ രജിസ്റ്റേഴ്സ്, add a comma b, both are registers. Add a comma 5 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ it is actually an immediate data 5 in that sense. അപ്പം barrel shifter has a 32-bit input to be shifted. The input is coming from the register file or it could be an immediate data. The shifter has other control inputs coming from the instruction register. Other control inputs എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The shifter has other control inputs coming from the instruction register. Is that clear? നമുക്ക് ഇനിയും വേണ്ട കൺട്രോൾ എന്താണ്? Whether it is to be shifted in which way, logical left or right or rotation, or by what amount the data has to be shifted. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വരുന്നത് എവിടുന്നാണ്? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിന്നാണ് വരുന്നത്. That is, the shift field in the instruction controls the operation of barrel shifter. You have a shift field. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ you will be having several fields. If you are having a 32-bit type of shift is to be performed, and by
how much amount the shift operation is to be performed. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. So that's all about barrel shifter. Then you have the control unit. This is also a general discussion. General explanation മാത്രമേ ഉള്ളൂ. It's the heart of the system. It is responsible for the system operation and it's the most important part. That's main ആയിട്ടുള്ള ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. It's a purely combinational circuit. Okay. So next, we are going to see one of the feature of ARM processor. The feature എന്ന് പറയുന്നത് it's actually called pipelining. Have you heard of pipelining? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Pipelining എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയോ? അശ്വിൻ, pipelining കേട്ടിട്ടില്ലടാ? എന്താ പൈപ്പ്ലൈനിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് ഒരേ സമയം തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്. എക്സിക്യൂഷൻ ജനറലി പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ യൂഷ്വലി സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷനും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ആർ യൂസിങ് ഓർ ആക്സസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെയും എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ്ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ARM processor usually supports a 5-stage pipelining. 5-stage pipelining in the sense, this is actually the 5 stage. Which are the 5 stages? Fetch, decode, execute, memory, and then write. These are the 5 stages. ഈ മോളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള 5 പോയിന്റ്സ് അതാണ് 5 സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. So ARM processor in general supports a 5-stage pipelining. Which are the 5 stages? If you are asked for which are the 5 stages, instruction fetch, instruction decode, execution, memory access, and then write. ഇത്രയുമാണ് 5 stages of operation. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, അല്ലേ? സോ അറ്റ് എ ടൈം, ഈ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു സിംഗിൾ ടൈമിൽ യു ആർ ഡൂയിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻസ്, റൈറ്റ്? അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഫെച്ച് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ടൈം സെഗ്മെന്റിൽ യു ആർ ഡീകോഡിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് യു ആർ ഫെച്ചിങ് ദ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. മൂന്നാമത്തെ ടൈം സെഗ്മെന്റിൽ യു ആർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഡീകോഡിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഫെച്ചിങ് ദ തേർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഓരോ ക്ലോക്ക് പൾസിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുക. ഈ കേസിൽ യൂഷ്വലി സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദിസ് 5 പ്രോസസ്. ഏതാ? ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഈ 5 പ്രോസസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദിസ് ഈ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തേർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ബട്ട് ARM processor usually supports pipelining. That is 5-stage pipelining നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് 5 സ്റ്റേജ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് 5 stages: fetch, decode, execute, memory, and write. So this is how you should draw the figure if you are asked for pipelining of ARM processors. നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ കേട്ടോ, ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഈ 5ാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ? വൈൽ യു ആർ ഫെച്ചിങ് ദ 5th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, 5ാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ആർ പെർഫോമിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ, ഡീകോഡിംഗ് ഓഫ് 4th ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് 3rd ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, മെമ്മറി ആക്സസ് ഓഫ് 2nd ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് 1st ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ.
അതാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദീസ് ആർ ഓൾ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ബീങ് പെർഫോം. So this is one of the feature of ARM processor, that is it supports 5-stage pipeline. ഇത് നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ മതി, വരയ്ക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല. ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം വരയ്ക്കാം. Okay. Next is ARM bus organization. It's another term, right? Bus organization എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് internally buses usually പറയുന്നത് these are just data lines. നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണമല്ലോ, അതിനാണ് ഈ ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നത്. നമുക്ക് അകത്തുള്ള നമ്മുടെ കമ്പോണൻസ് ആണല്ലോ, വി ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻസ്, റൈറ്റ്? വി ബി ഹാവിംഗ് എ CPU, then SRAM, external memory, input output devices, peripheral devices are there. So ഈ ഡിവൈസസിനെ എല്ലാം തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ലൈൻസ്, ദീസ് ആർ യൂഷ്വലി വയേഴ്സ് അല്ലെ? ഡേറ്റ ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ARM ബസ് സ്ട്രക്ചർ. First of all, you please draw this figure. ഈ ഫിഗർ ആദ്യം നിങ്ങൾ വരച്ചു. AMBA എന്നാണ്, ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ആസ് AMBA. അഡ്വാൻസ്ഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബസ് ആർക്കിടെക്ചർ, AMBA. Advanced Microcontroller Bus Architecture, AMBA. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ?
സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബസ് ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എന്താ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതെന്താന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മതി. ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ലൈക്ക് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ബസ്, റൈറ്റ്? എവിടെയാണ് AMBA ഹൈ പെർഫോമൻസ് ബസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. AHB സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ AMBA ഹൈ പെർഫോമൻസ് ബസ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് ബീൻ യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ദി CPU, റൈറ്റ്? ARM CPU-ന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ബേസിക്കലി സേസ് ദാറ്റ് there is a master section and there is a slave section. Slave section in the sense that is on the right hand side, that is peripheral side. Bridge കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്ലേവ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മാസ്റ്റർ സെഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ CPU. ഈ മാസ്റ്റർ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബസ് ആണ് ആംബ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബസ് ആർക്കിടെക്ചർ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ബസ് ഓർ AHB. This was actually previously called ARM system bus. System bus നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I mean നമ്മൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു usually ASB എന്നും ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. So this high performance bus is usually used for the interconnection between CPU and memory and other input output devices. ഈ കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു കണക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൈ പെർഫോമൻസ് ബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That we can call it as a master section. And then you have the slave section where you'll be having സ്ലോ പെരിഫറൽസ്, കുറച്ച് ലോ സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും പെരിഫറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് APB അല്ലെങ്കിൽ AMBA പെരിഫറൽ ബസ്. ആൻഡ് ദ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ബസസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡൺ ത്രൂ എ ബ്രിഡ്ജ്. So this bus is basically used for the connectivity between the processor and input output devices and memory. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. മെമ്മറി, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്, പ്രോസസർ. ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ we are using high performance bus in case of CPU and peripheral bus for low speed IO devices. ഈ രണ്ട് ബസ്സിനെ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ. Here the last sentence, these are the performance features of high performance bus. നമ്മൾ CPU-ന്റെ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ പെർഫോമൻസ് ബസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പൈപ്പ്ലൈനിങ്, ബസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്, സ്പ്ലിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബസ് മാസ്റ്റേഴ്സ്. ദാറ്റ് യു വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മാസ്റ്റർ സെക്ഷൻ. ഈ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ബസിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി മാസ്റ്റർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് അതർ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ അതർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ സ്ലേവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയും. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ബസ്. പൈപ്പ്ലൈനിങ്, ബസ്. സാർ ഓഡിയോ കട്ടാവുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാം അവിടെ? ഇപ്പം കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഹൈ പെർഫോമൻസ് ബസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പൈപ്പ്ലൈനിങ്, ബസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്. ബസ് ട്രാൻസ്ഫർ മീൻസ് യു ആർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ബേസ്റ്റ്, നോട്ട് ഇൻ സിംഗിൾ മോഡ്. യു ആർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ബേസ്റ്റ് മോഡ്. ഇഫ് യു ആർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് സർട്ടൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻ ബേസ്റ്റ് മോഡ്, that will also be supported in the high performance bus. Pipelining, burst transfers, split transactions and multiple bus masters are the performance features of AHB. Okay. ഇത് വരച്ച് തീർക്കാത്തവർ വരച്ച് തീർത്തോണേ. പൈപ്പ്ലൈനിങ്ങിന്റെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്.
That's it. Please mark your attendance. Arun, happy birthday. Okay, thank you.